प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासिस विच तुहाडा स्वागत है। अज दे असी अपने इस वीडियो विच व्यंगी कहानी डिस्कस करन जा रहे हाँ, जो कि इस तरह है। व्यंगी कहानी पंजाबी दी प्रसिद्ध इस्त्री कहानीकारा चंदन नेगी जी द्वारा लिखी गई है। उन्हां दा जन्म 26 जून 1937 ईस्वी पेशावर पाकिस्तान विखे होया। उसने पंजाबी साहित्य जगत नूं बहुत सारियां प्रसिद्ध रचनावां दित्तियां, जिवें कि कहानी संग्रह मेरा आपा मोड़ दे, चित्रगुप्त, बार पराए, सगल संग, मैं सीता नहीं आद, नावल जलबिन कुंभ, कल्लर केरी छप्पड़ी। विद्यार्थियों, इस कहानी का सार करन तो पहला इन्हां दे पात्रां नूं समझना ज़रूरी है। इस दे विच मैं पात्र मुख पात्र है। देसराज सिंह मैं पात्र दा मासड़ है अते एक उसकी मासी है जो देसराज की पत्नी है। देसराज का वड्डा पुत्र उसका नाम कीरत है, छोटे पुत्र का नाम रवि है। कहानी के आरंभ विच शहर के चौंक विच एक बजुर्ग आदमी लम्मा पिया है। लोग आले दुआले खड़े उसनूं कोई शराबी ते कोई नशई कह रहे हैं, पर पुलिस दियां पेशियां भुगतन तो डरदे उस दे नेड़े कोई भी नहीं लगता। पर मैं पात्र उस आदमी दे चेहरे नूं वेख के हैरान हो गया ते रोंदे होए ने उच्ची आवाज़ विच कहा कि यह स्वतंत्रता सैलानी देसराज सिंह है। इन्हां दियां कुर्बानियां सदका ही देश आज़ाद होया। फिर लोगों ने देसराज सिंह नूं उत्थों चुक के हस्पताल पहुँचाया, जिथे पता लग्या वो तां अद्धा घंटा पहला ही मर गया सी। इत्थों कहानी बैक फ्लैश विच चली जाती है, भाव के मैं पात्र नूं फिर यह सारा कुछ याद आउंदा है, जो वह इस तरह दसदा है कि देश की आज़ादी लई देसराज सिंह ने 2-3 वार 2-2 साल की सज़ा जेल विच कट्टी। जदों वह पेशावर सेंट्रल जेल विच सी तां बहुते सिख स्वतंत्रता सैलानी तो प्रभावित हो के वो भी सिंह सज गया ते उसका नाम देसराज सिंह हो गया। वह पूर्ण गुरसिख अमृतधारी बन गया। फिर नितनेम गुरुद्वारे जाना, घर अते दुकान इसी गेड़ विच उन्हां दी जिंदगी लंघण लगी ते मुंडे दे लई ओह मन्नतां मंगदे, सुखां सुखदे। मैं पात्र दसदा है कि मासी जी देसराज की पत्नी दा पलेठा पुत्र जमदियां ही मर गया। फिर 5 कुड़ियां होण ते सुखां सुखण ते जारी रहियां, क्योंकि वह मुंडे की चाहत रखते सन। फिर मासी दे घर पुत्र ने जन्म लिया। वह हजे छोटा ही सी कि देश वंड दे दंगे फसाद होए। दंगियां दे समय देसराज नूं गुआंढी पठान ने अपनी दुकान दे विच उसनूं लुका के ही उसकी जान बचाई ते देसराज उत्थे ही दरवाजे दीयां चीतां विचों बाहर देखदा रहा कि उसकी अपनी दुकान लुट्टी जा रही सी, पर वो कुछ भी नहीं सी कर सकता। उसी पठान ने अद्धी रात उसनूं फ्रंटियर मेल ते चले जाण दे लई कह दिता। मामी ने गहणियां दी पोटली अपने पेट दे नाल बन लई। 5 कुड़ियां ते निक्के मुंडे नूं लै के वो उत्थों चल पए। फिर वो एक कैंप विच पहुंचे, जिथे जाके उन्हां दे दूसरे पुत्र ने जन्म लिया। फिर वो मिलटरी दे ट्रकां विच पशुआं वांग लदे होए सरहद पार कर गई। देसराज ये सारा कुछ वेख के बहुत ही परेशान सी कि इस सब लई उसने अंग्रेज़ां दे तसीहे झल्ले सन। फिर दिनों दिन उन्हां दे गहने भी घटन लगे। औखे सौखे उन्हां ने कुड़ियां नूं बिना पढ़ाए ही उपरों थल्ले ब्याह कर दिते। समा पा के देसराज ने एक दुकान कर लई। वड्डे पुत्र कीरत नूं BA पास करवा दिती। तद मासड़ जी ने सोचिया कि हुण दुकान कीरत हुण दुकान ते बैठेगा तो शायद उन्हां नूं कुछ आराम मिलेगा। पर कीरत ने तां दुकान तो बैठण तो उक्का ही मना कर दिता, क्योंकि वह नौकरी करना चाहता सी। मासड़ जी भी बहुत परेशान होए, क्योंकि जो कीरत ने नौकरी की उन्नी तनख्वाह तां मासड़ जी दे नौकर ही लैंदे सन। फिर कीरत का विआह कर दिता गया ते
ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਈ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਰਵੀ ਨੇ MA ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਾਸੜ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਰਵੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸਰਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲੱਗੀ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਘਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਸੀ ਤੇ ਮਾਸੜ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਝਗੜ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ 1947 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਬੇਘਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਵੀ ਨੇ ਦੇਸਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਸਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੇਸਰਾਜ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ। ਰਵੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸਰਾਜ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਫੜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਬ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਦੇਸਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਸਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ ਉਹ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੜ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਉਹ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਹਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਰਵਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਸੀਤਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵੇ।
ਇੱਥੇ ਵਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।